थैंक यू जीसस। खुदाबंद प्रभु यीशु जमीन आसमान के मालक ते खालक तुहाडा शुक्रगुजार करते असीं तुहाडा धन्नवाद करते प्रभु। बहुत ही प्यार ना हरे परमेश्वर ते तरस ना भरे परमेश्वर प्रभु जी तुहाडा शुक्रगुजार करते असीं तुहाडा धन्नवाद करते पिता परमेश्वर यीशु नासरी अज दे अच्छे ते पवित्र दिन दे लई प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करते क्योंकि तुसीं बहुत ही प्यार ना भरे परमेश्वर ते बहुत ही तरस ना भरे परमेश्वर प्रभु जी तुहाडा शुक्रगुजार करते असीं तुहाडा धन्नवाद करते अज दे अच्छे ते पवित्र दिन लई तुहाडा धन्नवाद करते हो। जिन्ने भी भैन भाई बच्चे बड़े छोटे खुदा दे दास और दासियां जिन्ने भी खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह इस बचन नूं सुणन प्रभु यीशु जी तुसीं आप कृपा करके पुत्र आत्मा दे द्वारा मैनूं चलाओ प्रभु जी। मैं ना बोलां बल्कि तुहाडा पुत्र आत्मा काम करे प्रभु जी तां प्रभु यीशु जिंदगियां बदल जाण पिता परमेश्वर। हालेलुया। सारे असीं मिल के मैं भी प्रभु यीशु जी तुहाडे वचन दे विचों असीं सिੱਖਣ ਲਈ जा रहे हैं पिता परमेश्वर तां तुसीं साडे नाल गलबात करो यीशु मसीह नासरी दे नाम च मंगदे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदाबंद दा बहुत शुक्र गुजार करते हैं। खुदाबंद दे नाम नूं इज्जत उहदे नाम नूं असीं जलाल दिंदे हां क्योंकि अज दा अच्छा ते पवित्र दिन प्रभु यीशु मसीह नासरी साड़ियां जिंदगियां दे विच लैके आए आ ताकि असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों सारे जने मैं भी सारे जने आपां सिੱਖ सकीए कि परमेश्वर दा वचन सानूं की कहता है। हालेलुया। और खुदा दा बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि जदों असीं परमेश्वर दे विच हुंदे आ तां सचमुच परमेश्वर साडे नाल गलबात करदे आ। जदों सचमुच असीं रूह और सच्चाई ते दिल दीआं गहराइयां दे नाल परमेश्वर नूं असीं भालदे आ तां परमेश्वर दे नाम दी बड़ाई उहदे नाम दी महिमा करदे आ तां सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी जिहड़े आ ओह साडे नाल गलबात करदे। हालेलुया। और खुदा दा बहुत शुक्रगुजार करदे असीं धन्नवाद करदे आ कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਚੋਂ ਜਰਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਬਲਕਿ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन तो सानू ये कहता है कि सानू वो परमेश्वर का वचन सानू सुनाया जाए जिहदे नाल साडे पाप जिहड़े आ साडे जिहड़े दूर हो जाण साडीआं जिंदगियां चों पाप साडे खत्म हो जाण उदां दा वचन जिहड़ा आ वो परमेश्वर दे नबी और परमेश्वर दे दासां नूं दसना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता मैं नहीं कहता है कि परमेश्वर का वचन सानू कहता कि बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं। हाले परमेश्वर के वचन च भी लिखा है। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 23 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 16 ਐਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗੰਮ ਬਾਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੀ ਉੱਠੇ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੰਮ ਬਾਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੈ पर वो अगम बाक पूरे नहीं होंदे है। कई बारी बहुत सारे लोग अपने वालों ही बोल देंदे है। हालेलुया। जो पहला परमेश्वर के वचन दे विच लिखा है जिहड़े जरमिया नबी होए होर हिजकिय्याह नबी होए होर कई नबी परमेश्वर के वचन दे विच लिखा है कि जदों वो परमेश्वर उन्हां दे नाल गलबात करदा सी तां उन्हां दीयां गल्लां जिहड़ियां सच्चियां हुंदियां सीगीआं ते लोकां दे लई फायदेमंद हुंदियां सी मेरे चीज़। पर अजकल दे नबी जिहड़े आ हालेलुया ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ बहुत सारी जगह तो मैं सारे वास्ते नहीं कह रहा बहुत सारे बहुत ही अच्छे खुदा दे दास और दासियां जिहड़े कि अपनी कलीसिया नूं जिहड़ा है नरक विचों दे वल लैके जाण दी दे लाइक बहुत सारे गलत काम जिहड़े लोग करते पाप दे विच फसे होए उन्हां दे बारे दसदे है कि नहीं असीं ये काम छड्डणे तां कि असीं स्वर्ग राज लई तैयार हो जाइए। हालेलुया। बहुत सारे नबी जिहड़े झूठे नबी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ मैं गल नहीं कर रहा है बहुत सारे उठे है। परमेश्वर का वचन भी कहता है अंत दे दिनां दे विच तुहाडे लई बहुत सारे झूठे नबी उठणगे। हालेलुया। जिहड़े विश्वासी आ उन्हां नूं भी भलावें विच पा देणगे। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा दा वचन सानूं दसदा है कि सैना दा यहोवा जरमिया 23 बाब दी 16 च लिखिਆ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਕੀ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਭਈ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆ ਅਸਲੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕੱਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਬਾਪ ਦੀ 23 ਬਾਪ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਗੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੁੜੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਓੜਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ 23 ਬਾਪ ਦੀ ਜਰਮੀਆ 23 ਬਾਪ ਦੀ 21 ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ
ਜਿਹਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ, ਆ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ, ਜੋ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ, ਹਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝੂਠੇ ਨਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਪਾਕ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਪਾਕ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ, ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਕੱਢੇ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਹੇ ਬਰਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਰੂਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਰੂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ੋ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚੀ ਜੋੜ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਰ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਹਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਹਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।